بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا پر کہیں من گھی ڈالا گیا مگر اس کے جسم کو آگ نہ لگی اور اسے مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا پڑا، آخر یہ سارا ماجرا ہوا کیسے؟ میرے دوستو، وہ ہندو اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل کرتا تھا یا ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اسے آگ نے چھونے سے ہی انکار کر دیا؟ اس کو تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آگ نے چھوا نہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کے دماغوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسا کیا کام کرتا تھا جس کے اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی دے ڈالا۔ طرف بڑھتے چلیں تو تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسرز اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ میسرز اطہر چند اینڈ کپور کی درسی کتب سارے ہندوستان میں مشہور تھی۔ دوسرا ادارہ بھی اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساخ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنہاؤں پر ملازم رکھا۔ قرآن پاک کے احترام کا یہ عالم تھا کہ چھپائی کا کام پورا ہونے کے بعد بلاک دھیلے جاتے تھے اور پانی دریا میں بہایا جاتا تھا۔ جہاں قرآن کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے علاوہ پنڈت جی نے دو افراد ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جو کتابت اور اشاعت سے متعلق نہیں تھے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ تمام کمروں میں چکر لگاتے رہے اور کاغذ کا کوئی ایسا ٹکڑا جو قرآنی اور آیت کا حصہ رہا ہو اسے ادب و احترام سے اٹھا کر اکٹھا کر بوریوں میں بند کر دیتے۔ پھر ان بوری بند آیات کو دریا میں بہا دیا کرتے۔ اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بوریوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ جلد بندی والے کمروں میں بلا امتیاز کوئی شخص جوتوں سمیت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قانون سب سے پہلے پنڈت جی نے اپنے آپ پر لاگو کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں مشہور رہے اور ایک بار پنجاب اسمبلی کے سربراہ سر چھوٹو رام ادارے کی شہرت سن کر وہاں آئے تو ان کو بھی پنڈت نول کشور نے قواعد و ضوابط کا احترام کرنا سکھایا۔ اس اصول پر پنڈت جی سودے بازی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں، مگر یہ احترام کے معاملے میں لچک ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈت جی نے مسلمانوں کا دل جیت لیا۔ جب تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو لاہور کے لوگوں نے مل کر انہیں بڑے احترام سے سرحد کے پار پہنچایا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کے پریوار پر یا ان کے سامان کی طرف بری نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ پنڈت جی نے دہلی جا کر بھی اشاعت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا، وہاں کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ چنانچہ جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے ان کے دوستانہ تعلقات بڑے ہی مشہور تھے۔ 1951 میں پنڈت جی دنیا سے رخصت تو ہو گئے اور عجیب واقعہ رونما کر گئے۔ ان کا خاندان کافی مالدار تھا کہ دلی میں کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر گیا تھا۔ موت کے بعد ہندو رسوم کے مطابق ان کی آرتی اٹھی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا ہجوم بھی شامل تھا۔ جب یہ تمام لوگ شمشان گھاٹ پہنچے اور ان کی آرتی کو چتا پر رکھ کر نظر آتش کیا جانے لگا تو خشک ایندھن نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ تھا یا اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میرے دوستو، حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی کے کئی ٹن انڈھیلے جا چکے تھے، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چکنائی سے بھری خشک لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگم بھاگ شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے پنڈت جی کے لاحقین کو سمجھایا کہ مہاراج پنڈت جی کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر فرما دیا تھا وہ کسی ادارے کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لہٰذا آپ حضرات پنڈت جی کو دفن کر کے حالق کی حقیقی کی منشا کا پالن فرمائے۔ چنانچہ یہی ہوا اور پنڈت نول کشور کو شمشان گھاٹ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس جگہ پر ہندوؤں نے ایک سمادھی بھی تعمیر کر دی۔ وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پنڈت جی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روس میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا اور وہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی تھا
तो आपको वो भी बताते हैं। मेरे दोस्तों, 1973 में रूस में जब कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा, इन दिनों में हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मस्जिदों को तो सियाह क़याम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 2 मसाजिद ही हैं इस शहर में जो कभी कभी बंद और कभी खुली होती हैं। वो बताते हैं कि मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ और जुमे की नमाज अदा करने वहाँ चले जाते हैं। इन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहाँ पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने इस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मैंने नमाज पढ़नी है और अल्लाह की इबादत करनी है। उस आदमी ने कहा कि दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने कहा देखिए जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से आजान दी। आजान की आवाजें सुनकर बूढ़े, बच्चे और मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दे दी, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी ना आया। मैं चूंकि अकेला ही था, बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर निकल आया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। इसके लहजे में खलूस ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका। मैं इसके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मेरे दोस्तों वो बताते हैं कि मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने इससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सब को आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का छोटा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे, फिर कुरान की तरफ देखा और फिर वालिदैन की तरफ देखा। मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसने कहा इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा कि देखो कुरान की इस आयत पर उंगली रखी तो वो फराफर पढ़ने लगा। कुरान देखे बगैर ही पढ़ता गया और मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान पाक देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने इसके वालिदैन से पूछा हजरत ये मामला क्या है? इन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो इस तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। तो फिर इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया? क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर कहा, इन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान की कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार और कोई सब्जी फरोश, कोई किसान, और हम इनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ज़बानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा तो नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान हकीम को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज कुरान है माशाअल्लाह। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फराफर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। इस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मौजज़े देखे हैं। मेरे दोस्तों, जब मुआशरे में कुरान पाक पर पाबंदी लगाई गई थी और घरों में रखना जुर्म करार दे दिया गया था, तो इस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीनों में कुरान हिफ्ज़ हो चुका था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और इनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है इस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक जिक्र कुरान हमने नाज़िल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर मैं इस वीडियो का एहतताम कर